Okay, good morning, class. Good morning, class. Good morning. आवाज येतो सगळ्यांना? Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. गुड किती मॉर्निंग. झोपलेत पुन्हा? बाकीच्यांचा आवाज का नाहीये? Yes, Good morning, ma'am. ma'am. What about boy student? मुलं काय झोपेतच असतात का सगळे? Good morning, everyone. So, what was the last lecture? What was the last lecture? काय पाहिलं होतं आपण लास्ट लेक्चर मध्ये? Yes, which theories we have seen for mechanism of uptake and mechanism of absorption and mechanism of translocation of ion. Yes, Lundgren theory. which those Lundgren theories and Carrier theory. and अजून एक थिअरी Carrier. आपण बघितली होती. कॅरियर हायपोथेसिस मध्ये कोणते दोन एन्झाइम्स आपण पाहिले होते? कॅरियर हायपोथेसिस मध्ये कोणते दोन एन्झाइम्स आपण पाहिले होते? Which and convert ADP into ATP molecules. And these reactions are respiratory reactions. So it's active. It is an active transportation. So tell me which two enzymes which we are discussed in last carrier hypothesis. Yes. Phosphatase enzyme and phosphokinase enzyme. Good. Phosphatase enzyme and phosphokinase enzyme.
Okay, so these two enzymes are enzymes which are required for the fixation of or to convert ADP to ATP molecules. So the uptake of these phosphorus from one cytoplasm and apoplasm. Okay, so concentration of higher concentrations to lower concentration म्हणजेच काय अपोप्लाझम पासून सायटोप्लाझम पर्यंत मध्ये ट्रान्सलोकेशन होणे म्हणजेच काय मेकॅनिझम ऑफ ion translocation by active and passive transportation, and these two mechanisms are supported by Lingard theories and carrier hypothesis. Okay, so of course these hypotheses are also supporting absorption mechanism, like yes, which are those absorption mechanism? Yes, which are those absorption mechanism? Yes, which are those? Yes. No. Absorption mechanism. I'm asking absorption. These are translocation. Means these are the uptake mechanism, active and passive. I'm asking you absorption mechanism. Three mechanisms are there. Mass flow, diffusion. Which are those? Fast. Mass flow, diffusion. Those. Diffusion. Last is Route interception. root interception. Okay, so these are the mechanism which these theories also supporting this mechanism. Okay, so let's start a new chapter, that is the introduction and importance of organic manure, source of organic matter, recycling, composition, and CN ratio. Most of the things we are going to see. Most important is CN ratio. Okay, what is the relation between organic matter and CN ratio? Okay, then next ऑर्गॅनिक मॅन्युअर तर सगळ्यांनी पाहिलेलं आहे. सोर्स ऑफ ऑर्गॅनिक मॅटर्स कोणते आहेत? रिसायकलिंग ऑफ ऑर्गॅनिक मॅटर. रिसायकलिंग म्हणजे काय? आणि आपण आता बऱ्यापैकी ह्याच्यामध्ये तुमचा पार्ट ऑर्गॅनिक मॅन्युअरचा पार्ट जो आहे तो बऱ्यापैकी तुमचा झालेला आहे. बट इन दिस फिफ्थ सेमिस्टर you have to know the content of FYM, okay, the content of organic manure, the content of compost, and the content of the concentrated organic manure. So the utilization of these manure and how to combine this manure with the chemical fertilizer, and the utilization of both the fertilizer utilization, and which yes. Okay. So organic manure organic manure and chemical fertilizer ह्या दोघांच्याही कॉम्बिनेशन मधून आपल्याला जे इफेक्ट भेटणार आहेत त्या इफेक्टचा आपल्याला काय करायचं आहे, म्हणजेच काय इफेक्ट म्हणजे काय नक्की, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, बॅलन्स करायचं आहे. म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये जे न्यूट्रिएंट्स आहेत, एनपीकेचं जे कंटेंट आहे ते एनपीके कंटेंट आपण कोणतं जर प्रमाण जास्त वापरत असू तर त्या प्रमाणामध्ये आपण किती एनपीके देतो हे समजण्यासाठी आपल्याला सॉइल सायन्स मध्ये काय केलेले आहेत, हे हा पार्ट तुमचा इंट्रोड्यूस केलेला आहे. ॲग्रोनॉमी मध्ये तुम्ही काय बघितलं असेल तर ॲग्रोनॉमी मध्ये तुम्ही काय बघितलात की FYM द्यायला पाहिजे, बरोबर. त्याच्यामध्ये FYM मध्ये कंपोस्ट म्हणजे काय, कंपोस्ट कसं तयार करायचं, वर्मी कंपोस्ट म्हणजे काय, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही काय केल्या ॲग्रोनॉमी मध्ये पाहिलेल्या आहे, बरोबर. बट here we are going to see the content and the utilization of those utilization of those organic manure and organic matter, and what are the effect, okay, what are the effect of those
मॅन्युअल युझिंग. ओके, जे आपण ऑर्गॅनिक खतं वापरतो किंवा भरखते जे आपण वापरतो त्याचं नेमकं काय होणार आहे, सॉइल मध्ये नेमकं काय प्रोसेस होती आणि त्या सॉइलची जी प्रत आहे म्हणजे काय, जी सॉइल फर्टिलिटी आहे त्याची जी केमिकल फिजिकल आहेत सॉइलच्या त्यांच्यामध्ये काय फरक होणार आहे हे आपण आता काय करणार आहे ह्याच्यामध्ये बघणार आहे. तुम्हाला बऱ्यापैकी सगळ्यांना माहिती आहे व्हॉट इज मीन बाय ऑर्गॅनिक मॅन्युअर. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विथ दिस. मॅन्युअर अँड फर्टिलायझर या दोघांमध्ये फरक काय आहे? येस, अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट हिस्ट्रीमध्ये आपण जस्टिस वॉन लिबिकचं एक कॉन्ट्रीब्युशन आपण बघितलेलं. येस, व्हॉट इज द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ जस्टिस वॉन लिबिक? येस, जस्टिस वॉन लिबिकचं कॉन्ट्रीब्युशन काय आहे बाळांनो? मी काही पॉइंट सांगते जे की ह्या तुमच्या चॅप्टर म्हणजे ह्या ज्या मी आता तुमच्या समोर जी स्लाइड ओपन केलेली आहे ती एक हे आहे काय नोट्स आहेत. त्या नोट्स मध्ये काही पॉइंट्स नाही आहेत, ते पॉइंट्स काय करायचे तुम्हाला थोडेसे नोट करून घ्यायचे आहेत. येस, टेल मी द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ जस्टिस वॉन लिबिक. What is the contribution of Justice von Liebig? Yes, father of Modern fertilizer Agricultural industry. chemistry. agricultural chemistry. Modern, yes, modern what? Modern industry. Modern फर्टिलायझर इंडस्ट्रीचा फर्स्ट टाइम फर्टिलायझर बनवलेत त्यांनी जस्टिन वॉन लिबिक. ओके, म्हणजे हे कॉन्ट्रीब्युशन मी सांगितलं होतं का तुम्हाला त्यावेळेस? नाही, तुम्ही नव्हतं बहुतेक सांगितलं. सांगितलं नव्हतं. नाही. बहुतेक सांगितलं नव्हतं म्हणूनच मी तुम्हाला विचारलं. अजून एक महत्वाचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे जस्टिस वॉन लिबिकचं, ते म्हणजे काय, फादर ऑफ फर्टिलायझर केमिस्ट्री. ओके, सो ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ फर्टिलायझर केमिस्ट्री. वाय सो? तर सगळ्यात महत्वाचं काय की त्याच्यामध्ये जे येस, लॉ ऑफ मिनिमम वॉज गिवन बाय वॉन लिबिकनीच दिलेला आहे. लिबिकनेच दिलेला आहे. ओके, सो मी काय सांगितलं होतं, लॉ ऑफ मिनिमम काय सांगतंय की जेवढी गरज आहे तेवढंच ते काय करणार आहे, अपटेक करणार आहे, तेवढीच ती एनर्जी काय करणार, युटिलाइज करणार, तेवढीच ती प्रोड्यूस करणार आणि त्याच्यातूनच तेवढं अपटेक केलं जाणार आहे. म्हणजेच काय, आपण जी खतांची मात्रा देतो त्या खतांची मात्रा आपल्याला योग्यरीत्या देणं गरजेचं आहे. का तर आपल्याला त्याच्यामध्ये कॉस्ट ऑफ कल्टिव्हेशन जे आहे, मॅक्झिमम कॉस्ट ऑफ कल्टिव्हेशन जर बघायला गेलं तर कशामध्ये जातंय, सीड मध्ये जातंय, फर्टिलायझर मध्ये जातंय की त्याच्यामध्ये जे इंटरकल्चर ऑपरेशन्स आहेत त्याच्यासाठी लागतंय? सांगा बरं. मोस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिव्हेशन आपलं कशामध्ये जास्त जातंय, सीड मध्ये की फर्टिलायझर ऍप्लिकेशन मध्ये की इंटरकल्चर ऑपरेशन्स मध्ये? सांगायचंय. डिपेंड्स ऑन क्रॉप. सगळ्यात महत्वाचं डिपेंड्स ऑन क्रॉप. ज्या क्रॉपना जास्त मॅनेजमेंट लागतं त्या क्रॉपसाठी ऑफकोर्स त्याच्यामध्ये फर्टिलायझर पण जास्त लागतं, त्याच्यामध्ये जे इंटरकल्चर ऑपरेशन आहे ते सुद्धा जास्त लागतं. येस, फर्टिलायझर साठी मोस्ट ऑफ द कॉस्ट आपण काय करतो त्याच्यावरती जास्त भर देतो. का भर देतो? तर माती जी आहे, जी मातीमध्ये जे उपलब्ध आहे त्याचं युटिलायझेशन काय होत नाहीये, योग्य त्या वेळेत होत नाहीये. ओके, त्यामुळे आपल्याला काय करण्याची आवश्यकता आहे, फर्टिलायझर्स जे आहेत ते देणं, अप्लाय करणं गरजेचं आहे. आता लॉ ऑफ मिनिमम काय सांगतंय बरं? येस, कोणाला सांगता येईल का लॉ ऑफ मिनिमम जे ज्या मी आधी सांगितलं होतं त्याच तुम्हाला काही सांगता येईल का? तुमच्या ओन लँग्वेज मध्ये सांगितलं तरी चालेल. येस, व्हॉट लॉ ऑफ मिनिमम सेज? येस, बोलायचंय तुम्हाला जे समजलंय ते सांगायचंय. लॉ ऑफ मिनिमम काय सांगतंय? हॅलो मॅम. एखादाही हा, इसेन्शियल बोला. न्यूट्रिशन. लॉ ऑफ मिनिमम म्हणजे जर प्लांटला सगळे बाकीचे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल आहेत बट एकच जे पर्टिक्युलर न्यूट्रिएंट जर ते डिफिशियंट असेल तर प्लांटची ग्रोथ आहे ती स्लो होते. ओके, तू बहुतेक क्रायटेरिया सांगितलास.
म्हणजे इसेन्शियल न्यूट्रिएंट क्रायटेरिया सांगितलं तुम्ही. तर हॅलो. लॉ ऑफ मिनिमम काय सांगायचं? हा बोला. प्लांटची ग्रोथ ही त्याला शॉर्ट अवेलेबल एलिमेंटवर डिपेंड असते. ओके, अवेबिलिटी वरती डिपेंड आहे. ओके, तुम्हाला जे समजलंय ते तुम्ही तुमच्या ओन लँग्वेज मध्ये सांगितलं. पुन्हा एकदा मी सांगते लॉ ऑफ मिनिमम काय सांगतंय. जे उपलब्ध न्यूट्रिएंट आहेत सॉइल मध्ये, ओके, म्हणजेच काय, प्लांटला जेवढे गरजेचे आहेत तेवढेच ते काय करणार, युटिलाइज करून घेणार आहेत. बाकीचं जे वेस्टेज आहे म्हणजेच काय, त्याच्यामध्ये जेवढी भूक आहे तेवढंच त्याचं अपटेक होणार आहे, तेवढीच त्याची एनर्जी काय होणार आहे, युटिलाइज होणार आहे. म्हणजेच काय, तुमच्या इकॉनॉमिक मध्ये सुद्धा लॉ ऑफ इक्वेलिटी, लॉ ऑफ मार्जिन हे सुद्धा त्याच्यामध्ये आहे. तसंच ह्याच्यामध्ये सुद्धा आहे लॉ ऑफ मिनिमम. तर त्याच्यामध्ये काय सांगतंय की जेवढं गरजेचं आहे तेवढंच त्याच्यामध्ये अपटेक केलं जाणार आहे. म्हणजेच काय, मार्जिन जेवढं राहणार, मार्जिनल जेवढं युटिलायझेशन होणार आहे तेवढंच ते काय केलं, खत वापरलं जाणार आहे. ओके, आणि बाकीचं जे खत आहे ओके. सो लॉ ऑफ मिनिमम सुद्धा कोणी दिलेला आहे, जस्टिस वॉन लिबिक. एव्हरीवन इज कनेक्टेड, एव्हरीवन इज कनेक्टेड. येस. सो लॉ ऑफ मिनिमम काय सांगतं की जेवढी भूक आहे तेवढंच त्याचं युटिलायझेशन होणार आहे. त्याच्या एक्स्ट्रा जर तुम्ही काय जर दिला असेल तर ते पूर्णपणे काय जाणार आहे, वेस्टेज जाणार आहे. दिस इज नोन एज लॉ ऑफ लिबिक. म्हणजेच काय, याच्यामध्ये जे इसेन्शियल न्यूट्रिएंट क्रायटेरिया असेल, मग त्याच्यामध्ये इसेन्शियल न्यूट्रिएंटचा अपटेक असेल, ओके, त्याच्यानंतर सेकंडरी न्यूट्रिएंट्स, त्याच्यानंतर मायक्रो न्यूट्रिएंट्स यांचं सुद्धा युटिलायझेशन तेवढं होणार आहे. म्हणजेच काय, लॉ ऑफ लिबिकचं जे जस्टिस वॉन लिबिकनी, त्यांना आपण फादर ऑफ फर्टिलायझर केमिस्ट्री यासाठी म्हणतो की त्यांनी काय सांगितलेली आहे की जे अपटेक म्हणजे जे युटिलाइज होणार आहे, फर्टिलायझर मधले जे न्यूट्रिएंट युटिलाइज होणार आहेत, त्या न्यूट्रिएंट्सचं अवेबिलिटी पासून त्या न्यूट्रिएंटचा सगळा स्टडी कोण केलेला आहे, जस्टिस वॉन लिबिकच्या रिसर्च वरून काय केलेलं आहे आपण हे सांगत आहोत. ठीक आहे. तर त्याच्यामध्ये जे सोर्सेस आहेत फर्टिलायझर, न्यूट्रिएंटचे जे सोर्सेस आहेत त्याला आपण काय म्हणतो, फर्टिलायझर. ओके. मग त्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिक फर्टिलायझर आणि इनऑर्गॅनिक फर्टिलायझर. मग त्याच्यामध्ये जे ऑर्गॅनिक फर्टिलायझर्स आहेत ते कितपत वापरले पाहिजेत आणि इनऑर्गॅनिक जे फर्टिलायझर्स आहेत ते कितपत वापरले पाहिजेत, याचा अंदाजासाठी आपल्याला सगळ्यांचं न्यूट्रिएंट कंटेंट, ओके, म्हणजेच काय, NPK कंटेंट किती आहे, त्याच्यामध्ये बाकीचे खतं आहेत का, बाकीचे न्यूट्रिएंट्स आहेत का, हे बघण्यासाठी आपल्याला हा टॉपिक ह्याच्यामध्ये काय केलेला आहे, इन्व्हॉल्व्ह केलेला आहे. सो टेल मी व्हॉट इज मीन बाय मॅन्यू. सगळ्यांना लॉ ऑफ मिनिमम समजलेला आहे? सगळ्यांना लॉ ऑफ मिनिमम समजलेला आहे?
शुड आय गो अहेड, तुम्हाला लॉ ऑफ मिनिमम फक्त समजणं गरजेचं आहे. त्याच्यावरती तुम्हाला एकाच दुसरा प्रश्न असू शकतो. ठीक आहे. ते सुद्धा आता सायंटिस्ट मी सारखं सांगते, सायंटिस्ट कोण आहे, तर हेही काही गोष्टी आहेत त्या लक्षात घ्या. ठीक आहे. सो टेल मी व्हॉट इज मीन बाय मॅन्युअर अँड व्हॉट इज मीन बाय फर्टिलायझर. Yes, what is mean by manure and what is mean by fertilizer? फर्टिलायझर हे कॅरियर बेस्ड प्रिपरेशन असते. Yes, fertilizer is कॅरियर बेस्ड प्रिपरेशन असते. carrier based preparation असते. बरं, आणखीन काय सांगता येईल कोणाला? मॅन्युअर्स आणि फर्टिलायझर मधला फरक सांगायचा पटकन, बिकॉज वी हॅव टू सी लॉट ऑफ पॉइंट्स. मॅन्युअर्स येस मॅम, मॅन्युअर्स असतात ते डिकम्पोजिशन प्रोसेसने तयार होतात आणि फर्टिलायझर्स वगैरे असतात ते फॅक्टरीज मध्ये त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग केलं गुड, जातं. हा एक सगळ्यात महत्वाचा डिफरन्स आहे. आणखीन काय डिफरन्स सांगू शकाल? आणखीन काय डिफरन्स सांगू शकाल? फर्टिलायझरचा अपटेक मॅन्युअर पेक्षा इझिली होतं प्लांट्स मध्ये. ओके, बरोबर आहे. म्हणजेच काय की त्याच्यामध्ये जो सगळ्यात महत्वाचा फॅक्टर किंवा जो अनालिटिकल व्हॅल्यू ज्याला म्हणतो आपण, अनालिटिकल व्हॅल्यू म्हणजे काय की त्याच्यामध्ये एनपीके कंटेंट जो आहे आणि जो फर्टिलायझर मध्ये आहे तो कोणत्या बेसिस वरती आहे? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक बेसिस वरती आहे. सगळ्यात महत्वाचा काय, फर्टिलायझर मध्ये इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल बेसिस वरती काय आहेत त्याचे न्यूट्रिएंट त्याच्यामध्ये अवेलेबल आहे. म्हणजे काय, केमिकल कंपोजिशन हे इनऑर्गेनिक फॉर्म मध्ये. ओके, मॅन्युअर मध्ये कसं आहे, इट्स इन ऑर्गेनिक फॉर्म. ओके, सो इट रिक्वायर्स अ कन्व्हर्जन. मॅन्युअरचं कन्व्हर्जन होणं गरजेचं आहे. त्यामुळे त्याच्यामध्ये जे डिकम्पोजिशन होतं आणि डिकम्पोजिशन झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये जे अवेलेबल होणार आहे ते म्हणजेच काय, एक ऑर्गेनिक त्याच्यामध्ये कंपाऊंड त्याच्यामध्ये तयार होतो. मग तो ऑर्गेनिक कंपाऊंडचं काय होतं, कन्व्हर्जन होतं, मिनरलायझेशन होतं आणि मोबिलायझेशन होऊन त्याचं एकतर युटिलायझेशन होईल, मग ते कुणीही युटिलाइज करेल, एकतर मायक्रोब्स युटिलाइज करतील किंवा प्लांट त्याला युटिलाइज करेल. सो मॅन्युअर्स आणि फर्टिलायझर मध्ये फरक एवढाच आहे की त्याच्यामध्ये जी अनालिटिकल व्हॅल्यू आहे, ओके, ती फर्टिलायझरची जास्त आहे कम्पेअर टू मॅन्युअरशी. ओके, आणि त्याच्यामध्ये मॅन्युअर जे आहे ते आपल्याला जास्त प्रमाणात द्यावं लागतं. म्हणजेच काय, मॅन्युअर जी खतं आहे त्याच्यामध्ये एनपीके कंटेंट जो आहे तो ऍज कम्पेअर टू फर्टिलायझर इट इज लेस. समजते? तर मॅन्युअर मध्ये काय की प्लांट आणि ऑर्गेनिक जे प्लांट्स आणि अॅनिमल्स ओरिजिन, जे प्लांट अँड अॅनिमल ओरिजिन जे डिकम्पोजिशन झाल्यानंतर जे तयार होणारं खत त्याला आपण म्हणतो मॅन्युअर. फर्टिलायझर म्हणजे काय, इट्स अ केमिकल कंपोजिशन विच इज इन इनऑर्गेनिक फॉर्म. ओके, विच इज इन इनऑर्गेनिक फॉर्म अँड हॅव्हिंग अन अनालिटिकल व्हॅल्यू. आता अनालिटिकल व्हॅल्यू म्हणजे काय की त्याच्यामध्ये जो एनपीके कंटेंट आहे तो कसा आहे, एक मॅक्सिमम लेवलला आहे आणि त्याला कन्व्हर्जन करून युटिलाइज करता येणार आहे, त्याला आपण काय म्हणतो, फर्टिलायझर. ओके, दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट डिफरन्स बिटवीन मॅन्युअर्स अँड फर्टिलायझर. ओके, so manures are an organic material containing small amount of plant nutrient and thus and thus it is called as low analysis organic fertilizer. low analysis organic fertilizer म्हणजेच काय, त्याच्यामध्ये जे प्लांट न्यूट्रिएंट आहे ते अतिशय कमी प्रमाणात असतात. तर मॅन्युअर्स दोन क्लासिफिकेशन आहेत त्याच्यामध्ये, बल्क ऑर्गेनिक मॅन्युअर आणि कॉन्सन्ट्रेटेड ऑर्गेनिक मॅन्युअर. ओके, आता मी त्याच्यामध्ये तिसरंही सांगितलं होतं का कंपोस्ट. आता हा कंपोस्ट काय आहे, आता कंपोस्ट म्हणजे काय, बल्क ऑर्गेनिक मॅन्युअर मध्ये येतं का कॉन्सन्ट्रेटेड ऑर्गेनिक मॅन्युअर मध्ये येते? तर दोनच क्लासिफिकेशन आहेत मॅन्युअरचे, सगळ्यात महत्वाचं लक्षात ठेवा. त्याच्यामध्ये बल्की ऑर्गेनिक मॅन्युअर आणि कॉन्सन्ट्रेटेड ऑर्गेनिक मॅन्युअर. ओके, दोन प्रकार आहेत. आता बल्की म्हणजे काय, येस, व्हॉट इज मीन बाय बल्की?
आता त्याच्यामध्ये आपण बल्क डेन्सिटी बघितलेली आहे. बल्क डेन्सिटी म्हणजे काय बाळांनो? बल्क डेन्सिटी म्हणजे काय बाळांनो? येस, टेल मी द बल्क डेन्सिटी. येस, व्हॉट इज मीन बाय बल्क डेन्सिटी? म्हणजेच काय, तुम्हाला बल्की ऑर्गॅनिक मॅन्युअर म्हणजे काय समजून जाईल, पटकन बोलायचंय. बल्क डेन्सिटी म्हणजे काय? घनता आहे, पण ती कशी घनता आहे ती सांगायची आहे. त्याला जे वेट आहे, ओके, त्याच्यामध्ये मॅक्झिमम वेट कशाचा आहे आणि मिनिमम वेट कशाचा आहे बल्क डेन्सिटी मध्ये. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिअर दिस स्मॉल कॉन्सेप्ट. त्याच्यामध्ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आहेत सॉइल सायन्स मध्ये, की ज्याच्यामध्ये केमिस्ट्री जी आहे ती तुमची पूर्ण फिजिकल, केमिकल अँड बायोलॉजिकल केमिस्ट्री जी आहे ती पूर्ण ह्या कॉन्सेप्ट वरती डिपेंड आहे. सो तुम्हाला थोडं बेसिक समजणं गरजेचं आहे. येस, बोलायचं आहे. बल्क डेन्सिटी म्हणजे काय बाळांनो? weight of soil in a given volume. वेट ऑफ सॉइल इन गिवन व्हॉल्यूम. मग आता त्याच्यामध्ये वेट कशाचं आहे? पार्टिकल्सचं आहे, सॉइल पार्टिकल्सचं आहे, की त्याच्यामध्ये जे स्पेस आहे, ओके, Particle म्हणजे with मॅक्रो space. मायक्रोस्कोप. हा, येस. Soil particle with space include. येस. सो बल्क डेन्सिटी म्हणजे काय? त्याच्यामध्ये जी पोरोसिटी असणार आहे ती सुद्धा आपण काय करतो? कन्सिडर करतो. ओके, म्हणजेच त्याला काय म्हणतो आपण? बल्क व्हॉल्यूम किंवा बल्क डेन्सिटी. मग बल्की ऑर्गॅनिक मॅन्युअरचा अर्थ काय? की त्याच्यामध्ये पोरस कंटेंट म्हणजे काय, पोरोसिटी जी आहे त्या मॅटरची ती जास्त असणार आहे, कारण त्याच्यामध्ये पोर स्पेस हे काय आहेत? जास्त आहेत. म्हणजेच काय, मॅटर आणि त्याच्यामधला जो कंटेंट आहे प्लस त्याच्यामध्ये जी पोरस आहे त्या दोघांनाही मिळून काय झालेलं आहे? बल्की ऑर्गॅनिक मॅन्युअर. आणि बल्की ऑर्गॅनिक मॅन्युअरचं प्रमाण काय आहे? जे व्हॉल्यूम आहे ते जास्त प्रमाणात लागतं ऍज कम्पेअर टू कॉन्सन्ट्रेटेड ऑर्गॅनिक मॅन्युअर. ओके, सो बल्की ऑर्गॅनिक मॅन्युअर म्हणजे काय? इट्स अ व्हॉल्युमिनस इन नेचर अँड कंटेन स्मॉल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट. सगळ्यात महत्वाचं काय? त्याच्यामध्ये सगळ्यात लहान प्रमाणामध्ये प्लांट न्यूट्रिएंट त्याच्यामध्ये उपलब्ध असतात आणि जास्त क्वांटिटी मध्ये आपल्याला ते काय करावं लागतं? यूज करावं लागतं. ओके, त्याच्यामध्ये आलं सगळ्यात महत्वाचं FYM. ओके, त्याच्यामध्ये नंतर आलं कंपोस्ट. ओके, मग कंपोस्टचे 2 प्रकार आहेत, ते म्हणजे एरोबिक आणि एनारोबिक पद्धतीनं. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आला ग्रीन मॅन्युअर. आता ग्रीन मॅन्युअरचा प्रश्न होता, ग्रीन मॅन्युअर काय आहे? इट्स अ बल्की ऑर्गॅनिक मॅन्युअर. ऑल दिस कंटेंट यू शुड नो, की बाबा फिश मिल काय आहे, बोन मिल काय आहे, तर त्याच्यामध्ये ऑइल केक्स कशामध्ये मोडतात. ओके, तर हे जे एक्झाम्पल्स आहेत ते कशाचे आहेत हे समजणं अतिशय गरजेचं आहे. सो लक्षात येत आहे का? इट्स अ कंपोस्ट बट इट्स अ बल्की ऑर्गॅनिक मॅन्युअर. ओके, इट्स अ बल्की ऑर्गॅनिक मॅन्युअर. का बल्की? कारण का ते जास्त प्रमाणात लागतायत पण त्यांचं जे न्यूट्रिएंट कंटेंट आहे ते अतिशय कमी प्रमाणात आहे. ओके, सो कॉन्सन्ट्रेटेड ऑर्गॅनिक मॅन्युअर म्हणजे काय? These contain relatively higher percentage of plant nutrients than bulky organic manure and can be of leaf, plants and or animal origin. एक तर ते प्लांटचं ओरिजिन पण असू शकतं किंवा अॅनिमल्स ओरिजिन पण असू शकतं. ठीक आहे, म्हणजेच काय कॉन्सन्ट्रेटेड ऑर्गॅनिक मॅन्युअर म्हणजेच काय की त्याच्यामध्ये जे NPK कंटेंट आहे, ओके, NPK कंटेंट काय आहे? जास्त प्रमाणात आहे ऍज कम्पेअर टू बल्की ऑर्गॅनिक मॅन्युअर. ओके, अँड त्यांची जी क्वांटिटी आहे ती सुद्धा आपल्याला ऍज कम्पेअर टू बल्की ऑर्गॅनिक मॅन्युअर आपल्याला ही क्वांटिटी ऑफकोर्स कमी प्रमाणात द्यावी लागते. तर त्याच्यामध्ये जे एक्झाम्पल्स आहेत त्याच्यामध्ये आपण ऑइल केक्स बघतो. ठीक आहे, त्याच्यानंतर जे अॅनिमल ओरिजिन्स आहेत ते म्हणजे बोन मिल, फिश मिल, त्याच्यानंतर ब्लड मिल, त्याच्यानंतर मीट मिल, हे सगळं त्याच्यामध्ये जे आहेत जे अॅनिमल ओरिजिन आहे ते सगळे त्याच्यामध्ये येते. आता मला एक सांगायचं, नाईट सॉइल. ओके, व्हॉट इज मीन बाय नाईट सॉइल?
व्हॉट इज मीन बाय सिवेज अँड स्लज. आता हे कशामध्ये येणार आहे? सिवेज अँड स्लज कशामध्ये येणार आहे? Concentrate. कॉन्सन्ट्रेटेड ऑर्गेनिक मॅन्युअर. सो हे जे एक्झाम्पल्स आहेत आपल्या ह्या एक्झाम्पलच्या व्यतिरिक्त जे आता नाईट सॉइल म्हणजे काय बाळांनो? व्हॉट इज मीन बाय नाईट सॉइल? येस, नाईट सॉइल ऐकलंय का? शब्द केलेला आहे नाईट सॉइल. येस, व्हॉट इज मीन बाय नाईट सॉइल? बोलायचंय? येतंय तर येतंय म्हणून सांगा, येत नसेल तर येत नाही म्हणून सांगायचं. पण टाइम वेस्ट करू नका, बिकॉज वी हॅव लॉट ऑफ चॅप्टर. तुम्ही जितक्या लवकर घ्याल तितक्या लवकर मी तुम्हाला आणखीन योग्य रीतीने एक्स्ट्रा काहीतरी त्याच्यामध्ये सांगण्यात येईल. उगाच तुम्ही असा टाइम वेस्ट केला तर नाही सांगायचं. येत नाही तर येत नाही म्हणून सांगायचं बाळांनो. येस, नाईट सॉइल ऐकलंय का? व्हॉट इज मीन बाय नाईट सॉइल? ह्युमन एक्सप्लिट ह्युमन वेस्ट. गुड. इट्स अ ह्युमन एक्स्ट्रॅक्ट किंवा ह्युमन जे वेस्टेज आहे त्याचं एकच मिनिट. ओके. ह्युमन एक्सक्रीट जे आहेत त्याला आपण काय म्हणतो? नाईट सॉइल. ओके. त्याच्यामध्ये मग युरिन अँड एक्सक्रीट जे आहेत ह्युमन्स पासून जे तयार झालेले त्याला आपण नाईट सॉइल. सो दीज ऑल्सो कम अंडर कॉन्सन्ट्रेटेड ऑर्गॅनिक मॅन्युअर. ओके. सो सिवेज अँड स्लज. सिवेज आणि स्लजचा फरक आहे. सिवेज म्हणजे काय आणि स्लज म्हणजे काय? येस, व्हॉट इज मीन बाय सिवेज अँड व्हॉट इज मीन बाय स्लज? Yes, what is mean by sewage and what is mean by sludge? बोलायचंय? सिवेज म्हणजे काय? इट्स अ वेस्टेज. येस, इट्स अ वेस्टेज. सिवेज आणि स्लज चा फरक काय आहे आणि ते कुठून उपलब्ध होते? हॅलो मॅम. सिवेज मीन्स वेस्ट वॉटर आणि स्लज मीन्स जो सॉलिड कंटेंट पार्ट त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतो तो. बट व्हॉट इज द मेन सोर्स ऑफ दिस सिवेज अँड स्लज? कुठून येतं हे सिवेज अँड स्लज? इंडस्ट्रीज म्हणजेच काय? ह्युमन ऍक्टिव्हिटीज मधून जे वेस्टेज तयार होणार आहे. ओके. ह्युमन ऍक्टिव्हिटीज म्हणजे काय? त्याच्यामध्ये इंडस्ट्रियल वेस्टेज आलं, त्याच्यानंतर हाऊसहोल्ड वेस्टेज आलं, त्याच्यानंतर ते आपलं सांडपाणी ज्याला आपण म्हणतो त्याला आपण काय म्हणतो? सिवेज अँड स्लज. सिवेज म्हणजे काय? इट रेफर्स ॲज अ लिक्विड पोर्शन. ओके. अँड स्लज जे आहे त्याला आपण सॉलिड पोर्शन असं संबोधित करतो. आता सगळ्यात महत्वाचं काय आहे? दीज आर नोन ॲज अ कॉन्सन्ट्रेटेड ऑर्गॅनिक मॅन्युअर. आता कॉन्सन्ट्रेटेड ऑर्गॅनिक मॅन्युअर मध्ये आपण प्लांट ओरिजिन पासून ऑइल केक्स आपण जे बघितलं त्याच्यामध्ये दोन प्रकारचे ऑइल केक्स असतात. एक तर एडिबल ऑइल केक आणि नॉन एडिबल. आपण हे एडिबल ऑइल केक जे आहेत ते आपण आपल्या ॲनिमल जे प्रोडक्शन आहे, मिल्क प्रोडक्शन मध्ये सुद्धा आपण काय करतो? त्यांचं युटिलायझेशन करू शकतो. ओके. पेंड ज्याला आपण म्हणतो, ओके, गोळी पेंड ज्याला आपण म्हणतो, ती आपण काय करू शकतो? जनावरांचं दुधाचं उत्पादन वाढवण्यासाठी हे सगळ्यात महत्वाचं. आता यांच्यामध्ये नेमकं काय आहे? तर याच्यामध्ये जे NPK कंटेंट आहे ते मोस्टली कसं आहे? एकतर कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्म मध्ये आहे आणि ऑफकोर्स इट्स अन ऑर्गॅनिक फॉर्म. आता मी जे सगळं सांगितलं NPK कंटेंट, त्याच्यानंतर हे सगळे जी भर खते आहेत त्याला बल्की ऑर्गॅनिकला आपण भर खते म्हणतो. कॉन्सन्ट्रेटेडला आपण काय म्हणतो? कॉन्सन्ट्रेटेड म्हणजे काय बाळांनो? मराठीतून शब्द सांगायचे कॉन्सन्ट्रेटेडला.
येस, कॉन्सन्ट्रेटेडला शब्द काय आहे? तर हे जे आपण बघतोय ते नेमकं त्या ऑर्गेनिक मॅटर मध्ये काय आहे? ऍक्च्युअल ते सोर्सेस आपण बघितलं तर जे प्रायमरी सोर्स आहे ते म्हणजे हायर प्लांट टिश्यूज. ओके, मग त्याच्यामध्ये सगळेच प्लांट टिश्यू येणार. मग रूट प्लांट आले, लिव्ज आले, त्याच्यामध्ये जे फ्रुटिंग बॉडी आहे ते येतंय, त्याच्यानंतर फ्लॉवर्स आले, सीड्स आले, ते सगळं त्याच्यामध्ये जे आहे जे प्लांट ओरिजिन आहे ते ऍक्च्युअल त्यांचं काय आहे? प्रायमरी सोर्स आहे. आणि सेकंडरी सोर्स जो आहे तो म्हणजे अॅनिमल ओरिजिन आणि मायक्रो ऑर्गॅनिझम. ओके, द रिमेन अँड द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ अॅनिमल अँड मायक्रो ऑर्गॅनिझम ते पूर्णपणे काय येणार आहे? सेकंडरी सोर्स मध्ये येणार आहे. मग अॅनिमल्स मध्ये काय आलं? त्यांचे बोन्स, जे अवशेष जे मेल्यानंतर त्यांच्याकडून जे मिळणार आहे ते सगळं त्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिक सेकंडरी ऑर्गॅनिक मॅन्युअर मध्ये सेकंडरी सोर्स असणार आहे. ऑर्गॅनिक मॅटरचा सेकंडरी सोर्स असणार आहे. हे 2 सोर्सेस लक्षात ठेवायचे. त्याच्यामध्ये जे मॅक्रो जे फ्लोरल अँड फौनाल, ओके, फौना जे आहे ते पूर्णपणे सेकंडरी सोर्स मध्ये येणार आहे. ओके, दीज आर द सोर्सेस. आणि त्याच्यामध्ये जे उपलब्ध असणार आहे त्याच्यामध्ये जे केमिकल कंपोजिशन आणि एलिमेंटल कंपोजिशन. आता महत्वाचं काय आहे की त्याच्यामध्ये उपलब्ध काय आहे? ओके, ज्याचं कन्व्हर्जन म्हणजेच काय, त्याच्यापासून आपल्याला काय मिळणार आहे? सगळ्यात महत्वाचं त्याच्यामध्ये कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन, ओके, लिग्नेन्स अँड फॅट, वॅक्स अँड टॅनिन हे त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं कंपोजिशन आहे. आणि ते सगळ्यात महत्वाचं काय आहे? हे कंपोजिशन कसं आहे? अनडिकम्पोज्ड फॉर्म. ओके, आणि त्याच्यामधून डिकम्पोज झाल्यानंतर कार्बोहायड्रेट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू, येस, कार्बोहायड्रेट कशामध्ये कन्वर्ट होणार आहे? येस, कार्बोहायड्रेटचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होणार आहे? तुमचं बायोमॉलिक्युल्स मध्ये, बायोकेमिस्ट्री मध्ये झालेलं आहे. कार्बोहायड्रेट्स आर नथिंग बट, येस, कार्बोहायड्रेट्स आर नथिंग बट, कोणते कोणते कार्बोहायड्रेट्स आहेत त्याच्यामध्ये? सुक्रोज काय आहे? ग्लुकोज काय आहे? माल्टोज काय आहे? येस, शुगर कंटेंट आहेत, बरोबर. म्हणजेच काय, त्याच्यामध्ये मोनोसॅकराइड्स, पॉलिसॅकराइड्स, त्याच्यानंतर डायसॅकराइड्स, हे सगळे जे सुक्रोज कंटेंट असेल त्याच्यामध्ये माल्टोज असेल. नुसतं सुक्रोज नाही तर त्याच्यामध्ये माल्टोज आलं, त्याच्यानंतर फ्रुक्टोज आलं. म्हणजे काय, जे जास्त प्रमाणात असणार आहे ते म्हणजे सुक्रोज, ग्लुकोज, गॅलॅक्टोज, त्याच्यानंतर लॅक्टोज हा प्रमाण त्याच्यामध्ये अतिशय कमी प्रमाणात असणार आहे. कारण का लॅक्टोजचं जे ओरिजिन आहे किंवा ते उपलब्ध कशामध्ये असतं? मिल्क कंटेंट मध्ये असतं, म्हणजे अॅनिमल सोर्स मध्ये. ओके, तर हे जे कार्बोहायड्रेट्स आहेत ते मॅक्झिमम ऑर्गॅनिक मॅन्युअर्स मध्ये असणार आहेत. ओके, त्याच्यानंतर जे त्याच्यापासून जे तयार होणार आहे ती म्हणजे एनर्जी तयार होणार आहे. ओके, त्याच्यानंतर प्रोटीन जो आहे इट्स अन अमाइड बेस. ओके, इट्स अ अमाइड बेस अँड इट्स अ नायट्रोजनल बेस. ओके, त्याच्यानंतर फॅट्स, वॅक्स अँड टॅनिन्स, त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं फॅटी ऍसिड. ओके, विच आर द सोर्सेस ऑफ सेकंडरी न्यूट्रिएंट लाईक कॅल्शियम, सल्फर. ओके, म्हणजेच काय, अॅमिनो बेसिस जे आहेत ते सगळं प्रोटीन, फॅट्स, वॅक्स अँड टॅनिन मध्ये येणार आहे. आणि लिग्नेन्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. जे लिग्नेन्स आहेत ते कंबाईन करायचं, म्हणजेच काय, एकमेकांना घट्ट पकडून ठेवण्यासाठी जे सोर्स आहे तो म्हणजे लिग्नेन. त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं काय असणार आहे? ऑलिगोसॅकराइड्स अँड पॉलिसॅकराइड्स विच आर मोस्ट इम्पॉर्टंट टू कंबाईन ऑर टू कनेक्ट इच अदर. ओके, म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये जे स्ट्रेंथनिंग देण्याचं काम आहे ते कोण देत असतं? लिग्निन करत असतं. ऍक्च्युअल हे कंपोजिशन कशामध्ये आहे? ऑर्गॅनिक मॅन्युअर मध्ये असणार आहे. आणि त्याच्यामध्ये एलिमेंटल कंपोजिशन, आता एलिमेंटल कंपोजिशन म्हणजे काय की त्याच्यामध्ये जे न्यूट्रिएंट आहे
इसेन्शियल न्यूट्रिएंट मध्ये कोणते कोणते? कार्बन, ऑक्सिजन, हायड्रोजन अँड ऍश कंटेंट, जे की सांगितलं होतं की सगळ्यात मूळ जो बेस आहे, ओके, कार्बन हायड्रोजनचा चेन जे आहे ती सगळ्यात महत्वाची एलिमेंटल कंपोजिशन जो आहे तो अशा पद्धतीनं असतो, जो की आपल्याला कशामध्ये सापडत नाही? फर्टिलायझर मध्ये जास्त प्रमाणात नसतो, कारण का तो इट इज अन कन्व्हर्टेड फॉर्म. ओके. आणि ऑर्गॅनिक मॅन्युअर्स मध्ये ऍक्च्युअल हा कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजनचा बेस आहे. ओके. जो की काय होतो त्याच्यानंतर त्याच्या पुढे ती चेन तयार होते. पण फर्टिलायझर मध्ये त्याला रिव्हर्स मध्ये यावं लागतं. म्हणजेच काय? कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन मध्ये त्याला काय करावं लागतं? आणावं लागतं. त्याला ऑक्सिडाइज करावं लागतं, रिड्यूस करायला लागतं आणि त्याच्यानंतर ती फॉर्म मध्ये येतं. हा सगळ्यात महत्वाचा डिफरन्स त्याच्यामध्ये तुमच्या लक्षात येऊ द्या. ठीक आहे. सो दीज आर द केमिकल कंपोजिशन विच इज इन अनडिकम्पोज्ड फॉर्म. आणि त्याला मग डिकम्पोज करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रोसेसेस मधून जातं, ब्रेकिंग डाऊन्स मध्ये जातं. त्याच्यामध्ये मायक्रोब्स आहेत, एरोबिक मायक्रोब्स, अनारोबिक मायक्रोब्स, अँड विच आर गोइंग टू बी कन्वर्ट देम इनटू अ मेन सोर्स विच इज NPK. म्हणजे त्याच्यात ते NPK कंटेंट मध्ये त्याला कन्वर्ट करून आणत असतं. ठीक आहे. सो तर त्याच्यामध्ये पहिला आपण हे बघूया की FYM, त्याच्यानंतर कंपोस्ट, त्याच्यानंतर ग्रीन मॅन्युअर, क्रॉप रेसिड्यू. याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं तुम्हाला काय बघायचं आहे की NPK कंटेंट किती आहे. सगळ्यात महत्वाचं तुम्हाला याच्यामध्ये काय बघायचं? NPK कंटेंट किती आहे आणि त्याला कन्वर्ट करण्यासाठी सगळ्यात महत्वाची प्रोसेस काय आहे. मतलब FYM जे आहे ते दोन पद्धतीने आपल्याला उपलब्ध होऊ शकते. एक तर अॅनिमल वेस्टेज, ओके, त्याच्यानंतर जे कुकिंग मध्ये जे आपण बायोगॅस, गोबर गॅस जो आपण वापरतो त्याच्यामधून जो वेस्ट येतो ते सुद्धा सगळ्यात महत्वाचं आपण FYM म्हणून काय करू शकतो? युटिलाइज करू शकतो. तर हे दोन त्याचे सोर्सेस आहेत. कारण का गोबर गॅस मधून जे डिकम्पोजर जे झालेलं असतं, ओके, त्याच्यानंतर जे वेस्ट जे बाहेर पडतं ते वेस्ट काय करू शकतो आपण? आपल्या भर खत म्हणून आपण त्याचा वापर करू शकतो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर कॉन्सन्ट्रेटेड ऑर्गॅनिक मॅन्युअर मध्ये बल्की ऑर्गॅनिक मॅन्युअर मध्ये आपण कंपोस्ट कडे जाऊया. आता कंपोस्ट म्हणजे काय की जे डिकम्पोज करावं लागणार आहे, कन्वर्ट करावं लागणार आहे. ओके. कशाला? ऑर्गॅनिक रेसिड्यू इज गोइंग टू कन्वर्ट इन टू ऑर्गॅनिक मॅन्युअर. मग त्याच्यामध्ये काय असणार आहे? एक तर ह्युमन रिच किंवा प्लांट त्याच्यामध्ये सोर्सेस असणार आहेत, जे की एरोबिकली आणि अनएरोबिकली त्याला काय करतो आपण? डिकम्पोज करतो आणि त्याच्यातून आपल्याला काय मिळतं? ते कंपोस्ट मिळतं. त्याला आपण काय म्हणतो? कंपोस्ट. Okay, composting is the process of converting organic residue of plant and animal origin into organic manure. Okay, composting is the process of converting organic residue of plant and animal origin into organic matter. Okay, which is rich in humus, त्याच्यानंतर प्लांट न्यूट्रिएंट अँड व्हेरियस ऑफ ऑर्गॅनिझम्स आर प्रेझेंट इन दिस. ओके. आणि सगळ्यात महत्वाचं काय? कंपोस्टिंग मध्ये सगळ्यात महत्वाचं काय आहे की मॉइश्चर कंटेंट जे आहे ते कसं असतंय? योग्यरित्या त्याच्यामध्ये उपलब्ध असतं. तर हे झालं कंपोस्ट. सगळ्यात महत्वाचं याच्यामध्ये जो CN रेशो असणार आहे. ओके. आता ऑर्गॅनिक मॅटर मध्ये सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा काय असणार आहे? CN रेशो. आता CN रेशो म्हणजे काय? इट्स अ कार्बन नायट्रोजन रेशो. ओके. म्हणजेच काय? कार्बनचं जेव्हा कन्व्हर्जन म्हणजे काय? डिकम्पोजिशन होतं, कार्बनचं नाही, ऑर्गॅनिक कार्बन जो उपलब्ध ऑर्गॅनिक कार्बन आहे त्याचा सोर्स म्हणजे काय? ऑर्गॅनिक मॅटर. आणि मातीमध्ये ऑर्गॅनिक कार्बनचा उपलब्धता म्हणजेच काय? त्याच्यामध्ये जे बाकीचे न्यूट्रिएंट्स आहेत ते अवेलेबल करून देण्याची क्षमता.
समजतंय का इक्वेशन? ऑर्गेनिक कार्बन मातीमध्ये उपलब्ध आहे म्हणजेच काय, त्याला जे न्यूट्रिएंट्स असणार आहेत, मग ते ऑर्गेनिक असो किंवा इनऑर्गेनिक फॉर्म मध्ये असो, त्यांना उपलब्ध करून देण्याचं काम कोण करत असतं? कार्बन करत असतं, म्हणजे ऑर्गेनिक कार्बन करत असतं. ओके. ऑर्गेनिक कार्बनचे घटक कोण आहेत? आताच आपण बघितलं कंपोजिशन मध्ये, एलिमेंटल कंपोजिशन मध्ये बघताय तुम्ही, कार्बन 44% आहे. ओके. आणि यांचं कंटेंट बघा तुम्ही, कार्बोहायड्रेट्स मध्ये जा, प्रोटीन मध्ये जा, तर त्यांचं जरी मिळून बघितलं तर सगळ्यात जास्त प्रमाण कशाचं आहे? कार्बोहायड्रेटचं आहे. ओके. ह्या दोघंही त्याच्यामध्ये काय आहे? प्रमाण आहे. जसं ज्यावेळेस डिकम्पोजिशन म्हणजे अनडिकम्पोज फॉर्म मध्ये असतं, ओके, ऑर्गॅनिक मॅटर जेव्हा अनडिकम्पोज फॉर्म मध्ये असतो तेव्हा CN रेशो, कार्बन नायट्रोजन रेशो हा कसा असतो? नॅरो असतो. सॉरी, वाईड असतो. वाईड आणि नॅरो. व्हॉट इज मीन बाय वाईड अँड व्हॉट इज मीन बाय नॅरो? आता सगळ्यात महत्वाचं, वाईड म्हणजे काय आणि नॅरो म्हणजे काय? येस, नॅरोला आपण निमुळता म्हणतो. वाईड म्हणजे काय? बाळांनो डोक्यावरून जात नाहीये ना? येस, व्हॉट इज मीन बाय वाईड अँड व्हॉट इज मीन बाय नॅरो? पहिला हा अर्थ समजून घ्या, वाईड म्हणजे काय आणि नॅरो म्हणजे काय. नॅरो आपण निमुळता म्हणतोय, ओके, आणि वाईड म्हणजे काय? बोलायचं आहे. वाईड म्हणजे काय आणि नॅरो म्हणजे काय? सगळे कनेक्टेड आहात? बोलायचं आहे. एक 15 मिनिटं राहिलेत आपल्याला CN रेशो वरती आपल्याला डिस्कस करायचं आहे. आणि त्याच्यानंतर मग तुम्हाला कंपोस्ट, त्याच्यानंतर मग हे जे टॉपिक आहे तो तुम्हाला PDF करून पाठवणार आहे, जो की तुम्ही काय करायचंय? वाचायचा आहे. त्याच्यामध्ये मी बाकीचं काही सांगणार नाही, जे इम्पॉर्टंट आहे तेवढंच मी त्याच्यामध्ये डिस्कस करणार आहे. सो बोलायचं आहे वाईड म्हणजे काय आणि नॅरो म्हणजे काय? नॅरो म्हणजे काय? निमुळता का वाईड म्हणजे निमुळता? बोलायचं आहे. येस, बोलायचं आहे. तुम्ही बोललात तर तुम्हाला हा कॉन्सेप्ट समजेल. येस, माझा आवाज येतोय सगळ्यांना? हा आधीही तुम्हाला झालेला आहे. मी हा पॉइंट तुमच्याशी आधी सुद्धा डिस्कस केलेला आहे. एक लक्षात घ्या, ज्यावेळेस ऑर्गेनिक मॅटर हे अनडिकम्पोज्ड फॉर्म मध्ये असतं. आवाज येतोय का सगळ्यांना? येस, ऑल आर ऍक्टिव्ह? सगळ्यांना आवाज येतोय का? हॅलो, येस, आवाज येतोय का? Yes, ma'am. येस मॅम. हा, लक्षात घ्या, वाईड आणि नॅरो म्हणजे काय? CN रेशो कधी वाईड असतो आणि कधी नॅरो असतो. ओके, म्हणजेच काय? CN रेशो ऑर्गेनिक मॅटर जेव्हा अनडिकम्पोज्ड फॉर्म मध्ये असतो, म्हणजे त्याच्यात ऍक्टिव्हिटीज कोणतीच नाहीये, म्हणजे त्याच्यामध्ये काय? कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स ह्यांचा अजून कन्व्हर्जनच झालेलं नाही किंवा त्यांच्यामध्ये ब्रेकिंग डाऊन झालेलं नाहीये. अशा स्थितीमध्ये CN रेशो हा वाईड असतो. ओके, त्याच्यामध्ये कार्बन नायट्रोजनचा जो रेशो आहे तो अतिशय जास्त प्रमाणात असतो. ओके, जसं जसं तुम्ही त्याला डिकम्पोज करत जाल, ऑर्गेनिक मॅटर जसं जसं ते कोणीतरी युटिलाइज करत जाईल तसं तसं त्याचा CN रेशो काय होत जातो? कमी होत जातो, नॅरो होत जातो. हा सगळ्यात लक्षात घ्या.
ज्याच्यामध्ये काय झालेलं आहे, ह्युमस CN रेशो बघा आणि जे युटिलाइज नाही झालेलं किंवा जे आता याच्यामध्ये तुम्ही एक लक्षात घ्या, मायक्रोब्स सॉइल्स CN रेशो बघा आणि सॉडस्टचं CN रेशो बघा. ओके, म्हणजेच काय, ज्याचं ऑर्गॅनिक कार्बन आणि नायट्रोजन जसं जसं युटिलाइज होत जाईल तसं तसं ते नॅरो होत जातं. ठीक आहे, आणि जसं जसं अनडिकम्पोज फॉर्म मध्ये जसं ऑर्गॅनिक मॅटर असणार आहे त्याचं CN रेशो हा काय असणार आहे, वाईल्ड असणार आहे. म्हणजेच काय, अनडिकम्पोज ऑर्गॅनिक मॅटरचं कंटेंट CN रेशो काय असणार आहे, वाईड असणार आहे. ओके, आणि डिकम्पोज झाल्यानंतर डिकम्पोजिशनची प्रोसिजर सुरू झाल्यानंतर CN रेशो काय होत जातो, नॅरो होत जातो. म्हणजेच काय, कंपोस्ट काय आहे, कंपोस्ट कधी तयार होतं, जेव्हा ते मायक्रोब्स डिकम्पोज करतात. ओके, त्याच्यानंतर जे खत तयार होतं त्याला आपण कंपोस्ट म्हणतो. मग CN रेशो कसा असणार आहे, वाईड असणार आहे की नॅरो असणार आहे? येस, CN रेशो कसा असणार आहे, वाईड असणार आहे की नॅरो असणार आहे? बोलायचंय? मी काय म्हंटल, अनडिकम्पोज्ड मटेरियल असेल तर त्याचा CN रेशो काय असणार आहे, वाईड असणार आहे. ओके, जसं जसं ऑर्गॅनिक मॅटर डिकम्पोज होत जाईल तसं तसं त्याचा CN रेशो काय होत जातो, नॅरो होत जातो, कमी होत जातो. मग कंपोस्ट CN रेशो काय असणार आहे बाळांनो, वाईड असणार आहे की नॅरो असणार आहे? नॅरो असणार आहे. गुड, म्हणजे तुम्हाला हा कॉन्सेप्ट समजलेला आहे की जसं जसं डिकम्पोजिशन होत जाणार आहे तसं तसं CN रेशो काय होत जाणार आहे, त्याचा नॅरो होत जाणार आहे. मग आता CN रेशोचा अर्थ काय, की जे ऑर्गॅनिक मॅटरचं जे कंटेंट असणार आहे मातीमध्ये, सगळ्यात महत्वाचं ऑर्गॅनिक मॅटर का मॅटर करतं हे लक्षात घ्या. कारण का त्याच्यामध्ये जो कार्बन नायट्रोजनचं जे बॅलन्सिंग आहे हे कोण करत असतं, ऑर्गॅनिक मॅटर करत असतं. फर्टिलायझर हे काम करू शकत नाही. म्हणजेच काय, त्याच्यामध्ये जे ऑर्गॅनिक कार्बनची जी उपलब्धता आहे ते फर्टिलायझर त्याच्यामध्ये देऊ शकत नाही. त्यामुळे आजची भर आपण कशावर देतो, ऑर्गॅनिक खतांवरती देतो. म्हणजेच काय, ऑर्गॅनिक मॅन्युअर द्या, FYM द्या, गोबर गॅसचं वेस्टेज द्या, स्लज द्या, कॉन्सन्ट्रेटेड असू दे, त्याच्यानंतर जी खतं ऑर्गॅनिक आहेत त्याच्यावरती आपण काय करतो, भर देतो. का, तर त्याच्यामध्ये जो कार्बनचा जो रेशो आहे तो आपल्याला काय पाहिजे, अतिशय जास्त प्रमाणात असावा. त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं, ऑर्गॅनिक मॅटर हा सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे. आता मातीचे जे घटक आहेत, सॉइलचे जे कंपोनंट्स आहेत ते काय आहेत, 45% काय आहे, मिनरल मॅटर आहे. ओके, मिनरल मॅटर आहेत, पण ते कसे आहेत, सॉइल मध्ये जे तयार होणार आहेत ते आहेत, बरोबर. त्याच्यानंतर 5% जे आहेत ते कोण आहे, ऑर्गॅनिक मॅटर आहे. आणि बाकीचे जे 25 म्हणजे 50, टोटल 50% जे आहे तो काय आहे, एअर आणि वॉटर दोघांचं कॉम्बिनेशन आहे. तर अशा पद्धतीनं सॉइल काय झालेली आहे, त्याच्यामध्ये सॉइल बनलेली आहे, सॉइल मधले घटकांनी काय केलेलं आहे, एकत्रितरित्या ती बनलेली आहे. तर आपल्याला ऑर्गॅनिक मॅटर जो 5% आहे तो काय कार्य करत असतो, तर हा कार्बनचं उपलब्धता जी आहे ते करून देण्याचं काम कोण करत असतं, ऑर्गॅनिक मॅटर करत असतं. आणि त्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिक कार्बन उपलब्ध आहे तर त्याच्यामध्ये न्यूट्रिएंटची सोल्युबिलिटी त्याच्यामध्ये जास्त प्रमाणात होत असते. आता हे जे सोर्सेस आहेत त्याच्यानंतर जे फर्टिलायझर ते आपण देणार आहे ते ऍक्च्युअल आपण काय करतो, बाहेरून तयार करून देणार आहे. म्हणजेच काय, त्याच्यामध्ये FYMचं NPK कंटेंट काय, 0.5, 0.2 आणि 0.5. म्हणजेच काय, N 0.5% आहे, P 0.2% आहे आणि K जो आहे 0.5% आहे. ओके, तर हेच त्याच्यामध्ये कंपोजिशन आहे. पण त्याच्यामध्ये महत्वाचं काय, की हे पूर्णपणे डिकम्पोज झाल्यानंतर किंवा त्याच्यामध्ये जे कंटेंट आहे ते
युटिलाइज झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये हे NPK कंटेंट आपण अनालाइज केलेलं आहे. ओके. तर कार्बन नायट्रोजनचा रेशो आणि याच्यामध्ये FYM त्याच्यानंतर ह्याचं रिलेशन हे कळणं अतिशय गरजेचं आहे. आता एक लक्षात घ्या, ह्या सगळ्यांचा CN रेशो आहे. FYM चा पण CN रेशो आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही इथं बघू शकता लेग्युमिनस आणि फार्म मॅन्युअर, स्ट्रॉ रेसिड्यू, सॉडस्ट, मायक्रो ऑर्गॅनिझम, सॉइल यांचे काय दिलेले आहेत? CN रेशो दिलेले आहेत. तसेच कंपोस्टचे पण CN रेशो आहे, ग्रीन मॅन्युअरचे पण CN रेशो आहेत, जे मी तुम्हाला काय करेन, एक PDF फाईल आहे माझ्याकडे, ती तुम्हाला सेंड करेन आणि त्याच्यावरून तुम्ही काय करायचंय थोडंसं त्याच्यामध्ये बघायचं आहे. सो आज मी ओव्हरऑल संपवलेलं आहे. डिटेलमध्ये मी काय केलेलं नाही, जे इम्पॉर्टंट आहे ते सांगितलेलं आहे. ठीक आहे. बाकीचं जे FYM आहे, FYM कसं तयार होतं, FYM म्हणजे काय, त्याच्यानंतर कंपोस्ट काय आहे, कंपोस्ट मध्ये कोणते कोणते आहेत, इंडोर मेथड आहे, बेंगलोर मेथड आहे, नेडॅप मेथड आहे, नेडॅप कंपोस्टिंग मेथड आहे, वर्मी कंपोस्ट आहे. तर हे जे आहे कंपोस्ट जे आहे त्याच्यामध्ये एरोबिक कोणत्या पद्धतीनं होतं आणि एनारोबिक प्रोसेस मध्ये कोणत्या मेथड मध्ये होतं हे लक्षात घेणं अतिशय गरजेचं आहे. आणि जे सायंटिस्ट आहेत, ओके, हु हॅज म्हणजे कोणी शोधून काढलेली आहे, हु हॅज रिसर्च आउट दिस मेथड, त्यांना तुम्ही काय करायचंय लक्षात ठेवायचं. आता इंडोर मेथड जी आहे त्याला एरोबिक फॉर्म आहे. सगळ्यात महत्वाचं काय एरोबिक मेथड आहे. त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं अल्बर्ट होबर्ट हे जे सायंटिस्ट आहे, हु इज नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्गॅनिक फार्मिंग, डिस्क्राईब दिस मेथड इंडोर मेथड. ओके. त्याच्यामध्ये काय आहे की सगळ्यात महत्वाचं ॲनिमल डंक म्हणजे काय, जे ॲनिमल वेस्टेज म्हणजे काय, काउडंक असेल किंवा जे ॲनिमल पासून जे वेस्ट एक्सक्रीट होणार आहे ते वेस्ट आपण एरोबिकली काय करायचं, त्याला डिकम्पोज करायचं आहे आणि त्याच्यापासून जे तयार होणार आहे त्या मेथडनी आपण, कोणत्या मेथडनी, इंडोर मेथडनी. तर ह्या मेथडमध्ये काय काय केलं जातं, तर खड्डा घेतला जातो का खड्ड्या म्हणजे जमिनीवरती तयार केलं जातं. हे जे प्रोसेस आहे ते तुम्ही काय करायचंय, बुक रेफर जे ॲग्रोनॉमी मध्ये जे तुम्हाला झालेलं आहे तेच रेफर करायचं आहे. फक्त जे महत्वाचे मुद्दे की it's a aerobic or anaerobic process, okay, who has described this process and what is the content of NPK. ह्या 3 मुद्द्यावरती तुम्ही काय करायचंय, ह्याच्यावरती स्टडी करायचंय आणि ह्या 3 मुद्द्यावरती तुम्हाला MCQ जास्त प्रमाणात विचारले जातात. ठीक आहे. सो तुम्हाला याच्यामध्ये काय समजलंय, काय नाही समजलेलं ते तुम्ही काय करायचं, डिस्कस करायचं आहे. ओके. ह्या टॉपिक मध्ये एवढंच त्याच्यामध्ये महत्वाचे मुद्दे आहेत. केमिकल कंपोजिशन व्यवस्थित बघायचं आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर CN रेशो हा परत एकदा मुद्दा मी काय करणार आहे, डिस्कस करणार आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आता जे डिस्कस केलेलं आहे क्लासिफिकेशन ऑफ मॅन्युअर्स ते फक्त तुम्हाला याच्यामध्ये समजलं आहे का, बल्की ऑर्गॅनिक मॅन्युअर मध्ये कोण येतं, कॉन्सन्ट्रेटेड ऑर्गॅनिक मॅन्युअर मध्ये कोण येतं, हे एवढं समजणं अतिशय गरजेचं आहे. NPK कंटेंटचा मी तुम्हाला तक्ता पाठवणार आहे, त्याच्यावरून तुम्ही काय करायचंय ते लक्षात घेऊन करायचं आहे. MCQ मध्ये जास्ती करून NPK कंटेंटच विचारला जातो. सो तोही बघायचा आहे. समजलंय का सगळ्यांना? येस, बोलायचंय. शुड आय स्टॉप हिअर? कोणाला काही डाऊट्स आहेत? कोणाला काही डाऊट आहेत? येस, शुड आय स्टॉप हिअर? डाऊट असतील तर विचारायचं आहे आणि कोणाला समजलं नसेल तरी सुद्धा विचारायचं आहे. बोलायचंय. Have you understood this topic? Yes.
ऑर्गॅनिक रिसायकलिंग हा सुद्धा पॉइंट राहिलेला आहे, तोही नेक्स्ट लेक्चर मध्ये मी डिस्कस करेन. CN रेशो आणि ऑर्गॅनिक रिसायकलिंग हे दोन जे पॉइंट आहेत ते तुमच्या नेक्स्ट लेक्चर मध्ये मी काय करणार आहे, डिस्कस करणार आहे. ठीक आहे. सो समजलेलं आहे का? जेवढं आपण डिस्कस केलेलं आहे तेवढं समजलंय का? शुड आय स्टॉप हिअर? ओके. बाकीचे रोल